पहचानिए जो लर दीन के हेत पुरजा कट मर कबहू ना छाड़ खेत। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गबन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। मिट गए गबन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी अज सिख पंथ दे विच बहुत महान ते पवित्र दिहाड़ा है। वो दिन है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने साडे 5 प्यारियां विचों 3 प्यारियां ने शहीदी दिती है। जिस दिन सतगुरु जी दे गड़वाई सिंह भाई आलम सिंह जी ने शहीदी दिती है और जिस दिन सतगुरु जी दे प्यारे सिंघां ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चढ़दी उम्र वाले लाल धन बाबा अजीत सिंह साहब जी जिन्हां दे कोई दर्शन करदा सीगा इउं महसूस हुंदा सीगा जिवें मैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे जवानी दे दर्शन कर रहा हां। 14 सालां दी उम्र है बाबा जी दी बाबा जुझार सिंह जी दी अज उन्हां दा शहीदी दिन है। सारा पंथ अपने खुशियां दे कारजां नूं रोक के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे लालां नूं याद कर रहा है। कुछ समा आपां महाराज साहब जी दे लालां नूं याद करना है। महाराज साहब साडे ते किरपा करन। एक कथा सुणदियां सुणदियां साडे ते उन्हां बाबियां दी किरपा भी वरते सुरत करके असीं उन्हां दे चरनां विच पहुँच जाइए। आओ प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल आप जी ने सरवण कीता सीगा सतगुरु सरसा नूं पार करदे हन। ਉਹਦੇ तो पहला सतगुरां ने किला छड्डिया। मैं निक्की जी गल कह के अगे चलांगा। एक विद्वान लिखदा वो कहंदा औरंगजेब नूं मुखातब करके वो कहंदा औरंगजेब तेरे पक्के जिहड़े मुसलमान ने उन्हां नूं की पता है कुरान दा सत्कार की हुंदा है। पहाड़ियां नूं मुखातब हो के उन्हें आखिया कहन लगा तुसीं पक्के पहाड़िए साल ग्राम दी पूजा करन वाले पर तुहानूं नहीं पता साल ग्राम दा सत्कार की हुंदा है। जे साल ग्राम दा सत्कार कुरान दा सत्कार किते वेखना होवे वो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को सिखो। उहदा कारण यह है सतगुरु नूं पता है भी ये सौवां खाधियां ने इन्हां ने पर सौवां खा के इन्हां ने मुक्कर जाना है। पर चिन्ह जिहड़े ने वो धार्मिक लए ने। धार्मिक चिन्हां दा सत्कार करते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने किला छड्डिया सी। वेखो आपां कह दिंदे आ उन्हां पहाड़ियां ने धोखा दे दिता
मैं बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह साहब रब ने। भावें महाराज ने कहा मैनू परमेश्वर नहीं कहना, पर गुरु की बाणी कहती है पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरु गोबिंद सिंह साहब रब ने। रब नू कोई धोखा नहीं दे सकता, रब नू कोई छल नहीं सकता। असीं कहीए उन्हें धोखा दिता, नहीं। सतगुरु जी नू पता सी असीं किला छड्डना है, किला छड्डण तो बाद ये कुछ वरतेगा। पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सब कुछ जानते हुए भी महाराज ने धार्मिक चिन्हां दा सत्कार रखिया है। सच्चे पातशाह जदों सरसा नदी छड्डी है, वाहिगुरू पार कीती है, महाराज पहला बूर माजरे पहुँचते हैं। बूर माजरे तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोटले पहुँचते हैं निहंग खान के घर विच। बाबा बचित्र सिंह जी नूं क्योंकि वो नाल जाण दी अवस्था विच नहीं सन, सच्चे पातशाह ने उन्हां दे घर ठहराया। कल तुसीं सुणिया। और इस तो बाद चमकौर पिंड विच सच्चे पातशाह पहुँचते हैं। पहलां भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चमकौर नगर विच पहुँचे सन। इत्थे एक बाग दे विच मेरे सतगुरु जी ने उतारा कीता। जदों महाराज बाग विच रुके है, सतगुरु जी ने आख्या सी कोई वेखो इत्थे उच्ची गड़ी है, गड़ी दा मालक मिल जे। दो भरा गड़ी दे मालक सन, एक दा नाम सी भाई गरीबू, एक दा नाम सी बुद्धि चंद। गरीबू हक विच नहीं सी गड़ी देण दे, भाई बुद्धि चंद ने अपना हिस्सा दिता सीगा। महाराज तुसीं इहदे विच रहो। सच्चे पातशाह चमकौर दी कच्ची गड़ी विच पहुँचते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि सुना के तुहानूं इमोशनल कर दियां, नहीं प्यारिओ, इत्थे भाव लिओ। एक हुंदा इतिहास सुनना, एक हुंदा सुनाउणा, एक हुंदा इतिहास तो सेध लैणी। हर साल साहिबजादियां दा इतिहास सुनते हैं, असीं सिੱਖਿਆ किन्नी कु लै रहे हैं, साडा जीवन किन्ना कु उच्चा जा रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕੋਹ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਨੇ ਨਾ GT ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਾਹਾਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਵਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ,
ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਦੋ ਲਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ हैं तेरे मौला, थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता। हे परमेश्वर जी मैं तेरा हाँ, मेरे बच्चे भी तेरे ने, एक मेरे ते किरपा करियो, मेरी जीभ ते कदी महाराज तुहाडे भाणे दे प्रति शिकवा ना आवे जी। असीं उस गुरु दे सिख हाँ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਤਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਇਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਾਂ 50 ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ 40-50 ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਗੜੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗੜੀ ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ 8-8 ਸਿੰਘ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, 32 ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 32 ਦੇ 32 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫੌਜਾਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਲਖਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ 40 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਸਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੇਖੋ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਲ ਖਾਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ? ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੜਦਾ, ਬਸ 5 ਸ਼ੇਰ ਗਏ, ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੋਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਂਖ ਤੇ ਤੁਝੇ ਬਰਸੀ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੋਰਦੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਮਾਉਂਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਘਰ, ਜੀਤਾ ਨਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਰਦੇ ਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੜਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੁਲਖਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਬਰਛੀ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ 10-15 ਤੀਰ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਗਏ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸ਼ੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਵੱਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੁੱਚੇ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਲਪਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਰ ਹਮੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਧੁਰੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਧੁਰੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਰ ਹਮੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ। ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤੋਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਿਓ। ਲੈ ਜਾਓ बेटा, तुम ही हो अब पंथ के खवैया। कहन लगे तुसी हो जिन्हां ने पंथ दी वागडोर सांभणी है। जुझार सिंह, मैनू तेरे ते माण है, तू मेरा पुत्र है। क्यों? शहीदी देण वास्ते तुहानू आवाज़ नहीं मारनी पई। जुझार सिंह आ, तुसी आप आग्या लै रहे जे, मैनू तेरे ते माण है। कहण लगे जदों पंथ नू लोड़ पएगी ना, तेरी उम्र दे भी छोटे बच्चे आया करनगे शहीद होण वास्ते, लड़न वास्ते। जुझार सिंह जी नू तोरिया, शस्त्र सजाए। तुसी अंदाज़ा लाओ, मैं पहलां बेनती कीती सी, कथा सुणदियां सुणदियां गुरु मेहर करे असी चमकौर दी गढ़ी विच जाके धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दर्शन ही कर आईए जी। अंदाज़ा लाओ, जदों महाराज बाबा जुझार सिंह जी नू तैयार कर रहे होणगे, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मन विच की वेदना चलदी होएगी। बाबा जुझार सिंह जी नू आखिया, बेटा तुसी कहंदे हो भरा लागे शहीद होना है, मैं चाहुंदा है तुसी भरा तो कुछ कदम अगे जाके शहीद हो। सतगुरु कहन लगे, जुझार सिंह मैं तुहानू तीरां दी छां विच तोरांगा। क्यों? उंज पहुंचिया नहीं सी जाना। बाबा अजीत सिंह बहुत अगे पहुंच गए सन, लड़दे लड़दे उंज पहुंचिया नहीं सी जाना। जदों बाबा जुझार सिंह गए है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने दया सिंह जी नू आख्या, दया सिंह मेरा पत्था तीरां दे नाल भर दिओ। कहण लगे महाराज उत्तों तीर चलाउंदे आ, थल्ले बाबा जुझार सिंह जा रहे हैं। अंदाज़ा लाओ, उपर बापू दे तीरां दी छत है। जदों बाबा जुझार सिंह तलवार चलाउंदियां जा रहे ने, रस्ते च बाबा अजीत सिंह जी दा कट्टिया होया शरीर आया है। जदों वह शरीर आया है, प्यारिओ डोले नहीं है, अगे बढ़े। बाबा अजीत सिंह साहब जी, वाहिगुरू बाबा जुझार सिंह ने जंग लड़ी, जिन्ना हो सकता सी उन्नी लड़ी। फिर एक ने कहा, फड़ लो, गुरु गोबिंद सिंह दा छोटा पुत्र है। बाबा जुझार सिंह जी दे शस्त्र टुटे, क्योंकि वो बहुत वड्डी गिणती च सन। फिर भी ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ मारिया, बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ मारिया। बाबा जुझार सिंह जी दे शस्त्र टुटे। जदों उन्हां दे शस्त्र टुटे, उन्हां ते भी फिर तीर चले, बंदूकां चलियां। इत्थों तक कवि जी लिखते हैं, कहते हैं हाथी दे पैर दे नाल बाबा जुझार सिंह जी का जिहड़ा मुख सी ना, वो फें दिता गया सीगा जी। बाबा जुझार सिंह जी ने भी सतगुरु जी वाल मुख करके शहीदी पाई सीगी, नाल दे सिंह भी शहीद हो गए। इधरों बाबा जुझार सिंह जी शस्त्रां दे नाल धरती ते डिग रहे सन, उधर नूं साध संगत जी सूरज अस्त हो रहा सीगा। इधरों सूरज छुप गया, उधरों बाबा जी शहीद होए। महाराज दे कोल सिंह किहड़े रह गए, उह सुणिओ। एक सतगुरु आप ने, एक भाई संगत सिंह ने, एक भाई मान सिंह ने, एक प्यारे धर्म सिंह जी ने, एक प्यारे दया सिंह जी ने, एक सिंह होर है। 5 कुछ सिंह रह गए। जदों पुत्र बिल्कुल अज चमकौर की गढ़ी च शहीद हो गए, सिंह शहीद हो गए, महाराज दे परिवार दा जी सतगुरु दे कोल कोई भी नहीं रहा। आह वाली जिहड़ी अज वाली शाम है ना, परिवार दा जी सतगुरु दे कोल कोई नहीं रहा, सारे शहीद हो गए। महाराज कहंदे आओ दया सिंह, 100 दर दा समा हो गया, 100 दर दा पाठ कर लगे जी। मैं बेनती की सी, जिस दिन गढ़ी दे अंदर प्रवेश होए, सतगुरु ने उदों भी 100 दर दा पाठ किया।
ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ। ਬੇਰੇ ਬੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹਿਰਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਸਨ, ਲੱਖ ਮਾਰਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾੜੀ 3 ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤਾੜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਖੜੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੀਰ ਕੱਟੇ ਪਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਅਟਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ बेटे बेटे में भी जो फर्क समझे ऐसा कोई बाप नहीं है, फिर एक के संग प्यार जताना शहादत का दस्तूर नहीं है। बेटे बेटे में भी जो फर्क समझे ऐसा कोई बाप नहीं है। और भी कितने लाल हैं मेरे जिन्ना यहाँ शहीदी पाई, पुरजा पुरजा कट मरे पर ना दुश्मन को पिठ दिखाई। वो नहीं मेरे पुत कहन लगे जे सारिਆਂ ਲਈ कमर कसे खोल सकदा ते खोल दे। प्यारे दया सिंह सतगुरु जी दे चरनां च झुक गए। वाह दातिया तुहाडा देना कित्थों देंगे, अपने मृतक पुत्रां दे उत्ते तुसीं कपड़ा भी नहीं सानू पाउण दित्ता। सतगुरु सच्चे पातशाह अगे जांदे आ। जदों ताड़ियां दी आवाज़ वख-वख दिशा चों आई ना, फौज पजल हो गई। रात दा हनेरा सी, एक दूजे नूं कटदे वटदे रह गए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब अज दी रात माछीवाड़े पहुँच गए जी। वो आपां कल नूं जिक्र करांगे। जिहड़े दो पुत शहीद होए होण, जान तो प्यारे सिंह शहीद होए होण, परिवार दा कोई जी ना होवे कोल, ਉਹ गुरु गोबिंद सिंह साहब जदों कल्ले बैठे उदों किसे पुत्र नूं किसे रिश्तेदार नूं याद नहीं कीता, उदों मित्र प्यारे नूं याद कीता जी। शब्द पढ़िया मित्र प्यारे नूं हाल तुद बिन रोग नाग निवासां दे। प्यारिओ चेता रखियो ये शब्द उस रात महाराज ने पढ़िया, अमृत वेले पढ़िया जिदन जिने साहिबजादे शहीद होए सन। गुरु गोबिंद सिंह वांगू कलगी लोक ला सकते हैं, चोला पा सकते हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा हिरदा कित्थों लैके आउणगे? वो हिरदा सतगुरु जी दा ही है। अज दे दिन इन्ने वड्डे मुलखईए दे नाल सतगुरु जी दे पुत्र प्यारे भाई आलम सिंह जी, प्यारे भाई महाराज जी दे दान सिंह, मान सिंह, फिर भाई जवाहर सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी, होर बेअंत सिंह, उन्हें शहीदी प्राप्त की। 2 दिन बाद बीबी शरण कौर आई, उन्हें अमृत वेले सारे शरीरां नूं कट्ठे कीतिया, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा ही लांबू ला दिता। लांबू ला के कोल बैठी सोहिला साहब जी का पाठ करन लग पई। फौजां वेख्या कोई बीबी लगदी आ, वेख्या ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर का संस्कार कर गई। प्यारिओ उन्होंने जिउंदी नूं चुक के अग दे ढेर विच सुੱਟ दिता सीगा जी। ਉਹਦਾ ਅੱਧ सड़िया शरीर मिलिया पिछों बाद विच। कुछ ਸਿੰਘਾਂ रल के जदों अमन अमान हो गई फिर संस्कार किया। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर का संस्कार करके राख एक घड़े विच लैके उत्थे ही नप दिती सी। लागे एक पिंड सीगा बेला पिंड, उस बेले पिंड दा रईस सरदार सी, उहदा नाम सी सरदार दयाल सिंह। उस सिंह दा जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्हें की कीता है, उन्हें रोज आउणा नंगे पैर, चमकौर नगर दे लोकां नूं पुछना, ओ भाई कोई इहो जिहा शरीर होवे जिहड़ा उस समय मौजूद सी, सानू दस दवे साहिबजादियां दे शरीर की राख कित्थे नपी हुई है। प्यारिओ अखीर उन्होंने पता लगा। उन्हें एक दिन च सब मिस्त्री समान सद ले, अरदास शुरू करके गुरुद्वारा बनाउण लगा। ग्रंथी सिंह नूं आख्या भाई साहब अरदास करो, मेरे घर कोई धी पुत्र नहीं है, धी पुत्र होवे भी ना। वो कहंदे क्यों? कहंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब साडे वास्ते अपने पुत्रां नूं कटा के गए है, ऐसा ना होवे मेरे पुत्रां दे मन विच मान आ जाए ये गुरुद्वारा मेरे पिता ने बनाया है। मैं नहीं चाहुंदा, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र है, अपने पिता वास्ते कर रहे हैं। उत्थे कतलगढ़ साहब शहीदगंज कतलगढ़ साहब अस्थान है, उत्ते लिखिया है, उहदे जोगी अल्लाह यार खान ने लिखिया, कहंदा भारत वर्ष की धरती तीर्थां की धरती है, इत्थे बड़े तीर्थ ने, पर कहंदे प्यारिओ जे किसे तीर्थ की यात्रा करनी होवे ते उस थां दी करियो जिथे रब वास्ते प्यो ने अपने पुत्र मरवा दिते सन जी।
हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। महाराज साहब कृपा करन, बख्शिश करन ते अगों विचार कल नूं सरवण करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। भाई धनवंत सिंह जी नूं बेनती है वो स्टेज ते आउण, बच्चिआं नूं 10-10 15 वाहिगुरू 5-5 मिनट वो देणगे। दास दियां भुल्लां दी माफ़ी बख्शिओ। प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गज के फतेह बुलाओ जी।